السلام علیکم۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ میں سراج بات کر رہی ہوں۔ یہ ٹاپک میں پہلے بھی بہت دفعہ جو بنا چکی ہوں، واپس مجھے بار بار یہ کوشچن آ رہے ہیں۔ میں وزٹ ویزا پہ آ رہا ہوں، میں اپنا وزٹ ویزا کیسے ٹرن کر سکتا ہوں ورک پرمٹ میں، جو کہ ورک ویزا میں کیسے اس کو وہ کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلی میری یہ چھوٹی سی ایڈوائز ہے کہ اگر آپ یہاں پر آنے گئے ہو، اگر آپ آنا چاہ رہے ہو تو پلیز یہ سوچ کر نہیں آئیں کہ جمع پونجی یہاں پر لے کے آئیں اور آپ کا، کیونکہ آج کل بہت کم چانسز ہے ہونے کے، بہت کم چانسز ہے ویزا، یہ ورک ویزا، آپ کا وزٹ ویزا سے ورک ویزا ہونے کے بہت کم چانسز ہے۔ تو آپ کو جمع پونجی خراب نہیں کریں۔ آپ یہ سوچ کے نہیں آئیں کہ بھئی ہاں یہاں آئیں گے تو پیچھے ہم اپنی پوری کشتیاں جلا کے آئیں، ایسا کام نہیں کیجیے گا۔ لیکن کچھ ٹپس ہیں، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ آج کل بہت ہی ہارڈ ہو گیا ہے۔ میں آپ کو ڈس ہارٹیڈ نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو آپ کی امیدوں پہ وہ آپ کو ڈس ہارٹ نہیں کرتی ہوں، لیکن کیونکہ جو حقیقت ہے، جو سچویشن ہے آج کل کی جاب کی، بہت ملنا مشکل ہو رہی ہے، تو میں آپ کو جو ٹروتھ ہے، سچائی ہے، وہ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ یہ سوچ کے آئیں کہ چلو مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو ہم پریشان نہیں ہیں، پریشان نہیں ہو اور اپنی پوری جمع پونجی ختم نہیں کر کے جائیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضرور خیال رکھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یس، آپ کی وزٹ ویزا جو ہے وہ ورک ویزا میں چینج ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ صحیح ہے، ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں آج بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یس، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اسٹڈی پرمٹ، آپ اپنی وزٹ ویزا کو ایز اے اسٹڈی ویزا میں چینج کر سکتے ہو اگر آپ کا وہ ویزا ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر آپ اس کے لیے اپلائی کرتے ہو، جو ان کے رولس ریگولیشن ہے، جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کیا آپ کو چاہیے، کیا آپ کو انگلش کے جو آئیلٹس کے ایگزام ہوتے ہیں وہ آپ کو نمبر چاہیے ہوتے ہیں، اور باقی سرٹیفکیشن ہوتی ہے، آپ کی ایج ہوتی ہے، تو آپ اس میں پورے اترتے ہو اور آپ ایکسیپٹ ہو جاتے ہو، تو ایک جو ہے وہ آئیڈیا ہے، پاتھ وے ہے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کا، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، آپ اس کو بزنس ویزا میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس کے لیے بھی بہت ساری ظاہری باتیں ریکوائرمنٹ ہے۔ اور پھر تیسرا جو ہے وہ ورک ویزا میں چینج کر سکتے ہیں۔ تو اسپیشلی آج کی ویڈیو تو وہ ہے موسٹلی کہ بھئی ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں، اور کر سکتے ہیں تو کس میں کر سکتے ہیں، جو بار بار کوسچن، یہی سب سے زیادہ ٹاپ کوسچن پوچھنے والے جو لوگ ہیں، میرے ویورز ہیں، وہ یہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ورک ویزا پہ ہم لوگ آ رہے ہیں یا آ گئے ہیں، اور پھر ہمارا ہو گیا ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں، یا ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو کس طریقے سے، تو یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ نے وزٹ ویزا کا اپلائی کیا ہے اور آپ کا ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو آپ یہ تینوں چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، جیسے اسٹوڈنٹ ویزا ہے، جیسے بزنس ویزا ہے، اور تیسرا ورک ویزا ہے، یہ تینوں چیزوں پہ آپ اپنے بیک ہوم میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی آپ ہیں وہاں سے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہاں سے بیٹھ کے بھی یہ تینوں پاتھ وے میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب میں ان کو بات یہ کہتی ہوں کہ بھئی آپ ورک ویزا پہ آپ باہر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ کوسچن آتا ہے کہ آپ پلیز ہمیں ورک دلوا دیں، ہمیں یہاں کا کام دلوا دیں، ہمیں یہاں پر جاب دلوا دیں۔ میں تو دلا ہی نہیں سکتی ہوں، میرے پاس تو جو ہے وہ بزنس ہے نہیں اپنا۔ جب تھا تو ہم نے کافی لوگوں کو دیا اور فری میں دیا، اور آج کل سنا ہے کہ لوگ بیچ رہے ہیں، اور کافی لوگ بولتے ہیں کہ اور اٹس ناٹ لیگل، لوگ پیسوں پہ بیچ رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی لیگل نہیں ہے، اور کچھ پکڑے بھی جاتے ہیں، پکڑے بھی گئے ہیں، اور اپنا بزنس ان کو بند کرنا پڑا ہے، کیونکہ یہاں کی گورنمنٹ کے رولز بہت سخت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ورک تو وہ کہتے ہیں کہ آپ دلوا دیں، تو ہم تو نہیں دلا سکتے، لیکن آپ کیسے لے سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اچھا، پھر کتنے لوگ جو ہیں وہ جو امیگریشن کنسلٹنٹ کو بولتے رہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جاب دلا دیں، وہ آپ کو جاب نہیں دلا سکتے، وہ ریکروٹر نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب دلانا، ان کے پاس جابس نہیں ہوتی ہیں آپ کے لیے، وہ کہاں سے لائیں گے جاب؟
लेकिन फिर आप परेशान होते हो, उनको जो वीडियोस बनाते हैं उनको कहते हैं, और फिर इमिग्रेशन कंसल्टेंट को कहते हैं कि आप हमें जॉब दिला दें। वो आपको जॉब नहीं दिला सकते। पहले भी अपनी वीडियो में ये मेंशन किया है कि आपको एक रिक्रूटर जो है वो जॉब दिला सकता है, क्योंकि वो उस एम्प्लॉयर के लिए काम करता है जिसके पास जॉब्स हैं। मिसाल के तौर पर कोई कंपनी है, उसमें 8 लोगों की जॉब निकलती है, तो वो जो एम्प्लॉयर है उसको फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में एक बंदा चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए या कोई वेब डिज़ाइनर चाहिए, तो रिक्रूटर जो है वो उसके लिए बंदे ढूंढेगा, ठीक है ना। वो आपको इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपको नहीं ढूंढ के दे सकता है जॉब, वो रिक्रूटर जो उस एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। अब जॉब बैंक कनाडा जाएं, मैंने कितनी दफ़ा ये शेयर किया है कि जॉब बैंक कनाडा में हज़ारों जॉब्स पड़ी हुई। कीप सर्चिंग, काम करें, मेहनत करें, उसको देखते रहें, तलाश करते रहें। वो कहते हैं ना, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से आपकी क्या स्किल्स हैं, आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या चीज़ को जानते हैं, किस में आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से वहाँ जाकर जॉब कनाडा में जाकर आप सर्च करें अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से। कनाडा उसमें जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो हाउ टू मेक रेज्यूमे किस तरह बनाया जाता है वो आपको ज़रूर आना चाहिए। कितने लोग रेज्यूमे की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। 6-7-8 पेज का रेज्यूमे बना लेते हैं, तो कौन बैठ के आपके 6-7-8 पेज का रेज्यूमे पढ़ेगा। और उसके अलावा जो है Indeed.com पे मैंने आपको बताया, मॉन्स्टर है उस पर मैंने आपको बताया। आप ग्रुप्स में शेयर करें कि भाई, क्योंकि ऐसा होना आजकल बहुत इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती, मुश्किल है, क्योंकि आजकल जॉब की मार्केट बहुत हर जगह पूरी दुनिया में हो गई है। प्रॉब्लम तो कनाडा में भी ज़ाहिर ही हुआ है। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई आपका जानने वाला, कोई दोस्त यार जिसका बिजनेस है, जिसको लोग चाहिए, तो हो सकता है उसकी वजह से भी आपको हो जाए। ऐसे चांसेस आजकल बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों को उनको पहले हायर करना है। ये फिर यहाँ के अगर लोग नहीं मिल रहे हैं तो फिर वो आउटसाइड लोगों को हायर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आप उसके लिए सर्च करते रहा करें इंडीड पे, जॉब बैंक कनाडा पे। वंस अगर आपने जॉब ढूंढ ली है, आपकी अप्रूव हो गई है, आपको उस एम्प्लॉयर ने आपकी जॉब दे दी है, जो LMI है आपको दे दिया है, उसके बाद फिर अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा सकती हैं। याद रखें, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आसानियाँ थी कि यहाँ जो विजिट वीज़ा पे आते थे ना, तो लोगों को जो है वो जॉब मिल जाती थी। ये स्पेशली कोविड के टाइम पे हुआ था कि जो लोग स्टक हो गए थे, वापस नहीं जा सक रहे थे, तो उस गवर्नमेंट की, कनाडा की गवर्नमेंट ने थोड़ी आसानी पैदा की थी कि भाई वो नहीं जा सकते तो उनको यहाँ पर जॉब मिल जाए तो अच्छा है। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर कोई महीने का या 6 महीने का सोच के आया है और वो 1 साल या 2 साल या 3 साल अगर उसको रहना पड़े या ज़्यादा अरसा रहना पड़े, एक इंसान एक अमाउंट अपना लेके आता है, एक अपनी प्लानिंग करके आता है, और उस प्लानिंग से ज़्यादा अगर आपको रह जाना पड़े, तो ज़ाहिर बात है आपको तो तकलीफ होगी ना, पैसों की तो सबसे पहले होगी, फाइनेंशियली। तो तब कनाडा की गवर्नमेंट ने ये किया था कि उनको जॉब की ऑफर्स दी जाए, उनको जॉब मतलब मिलनी चाहिए यहाँ पर कनाडा में। तो कनाडा ने उस टाइम पे ये जो विजिट वीज़ा वालों के लिए पॉसिबल किया था कि हाँ, ये कर सकते हैं, आप यहाँ पर जॉब आप ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं यहाँ। ज़ाहिर बात है, जब गवर्नमेंट ने हाँ कर दी, उन्होंने इजाज़त दे दी, तो फिर उस टाइम पे वो विजिट वीज़ा वाले एलिजिबल थे कि यहाँ के लिए वो जॉब अप्लाई कर सकते थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि आप विजिटर वीज़ा को कौन से वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं। एक बिज़नेस वीज़ा, मैं वापस रिपीट करती हूँ, स्टूडेंट वीज़ा, और तीसरा जो है वो जॉब वर्क वीज़ा में, ठीक है ना। इन तीनों में कम कर सकते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू डू नाउअडेज़, लेकिन येस आप कर सकते हैं। अगर आप लकी हैं, हो जाता है तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन नहीं तो आप ये, अगर आप बैक होम हैं, आपने विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो अगर वहाँ से अगर बैठ के ये अगर आप इनके लिए करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।